अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम्द व सना और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाने दुरूद और सलाम नबाद। ज़मा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम द अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान दे, द अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ज़ल दे च रब्बुल आलमीन ज़मुंग द पोही द पारा, ज़मुंग द दीन द ज़दकड़े द पारा, ज़मुंग द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च कम दीन और कम शरीयत रावड़े दे पागे बांधे द अमल कवलो द पारा। अल्हम्दुलिल्लाह हर पिंजल सूरज बाद पदी जुमात की यो दावती प्रोग्राम कीगी और गट न गट आलिम बेहतर आलिम हागा राजी और मुमतद दीन मसाइल वाज़ह कई तद रब्बुल आलमीन देर लो एहसान और फ़ज़ल ले पमुंग बांधे। उज़मा मुहतरमो सिर्फ यो खबर अदा को च कम खबर मुंग दिल तज़दको कम खबर च मुंग दिल तौरू तो पदी खबर बांधे सम दस्ती अमल न पकार बल्कि पदी खबर बांधे अवल खपल जांच पड़ताल पकार दे, पदी खबर बांधे अवल तहक़ीक़ पकार दे चिया दी खबर की रिश्तिया सुमर दा, दी खबर की दा अल्लाह और दा अल्लाह दा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर सुमर दे, हुक्म पदी के सुमर दे तो दागी न बाद बिया अमल पकार दे। ज़कनन सबा तासु गोरे ज़मा मुहतरमो द सोशल मीडिया ज़माना दा हर सड़े पदी मीडिया बाने जान राहकारा कई सिर्फ सिद पारा मशहूरतिया द पारा सिर्फ सिद पारा द दे द पारा ची आगा खपल जान न लगी और 100 रुपये वो गठी दागे द पारा दी सोशल मीडिया ता जान राहकारा कई ज़मा मुहतरमो और यो दो खबरी ज़कड़ी भी द कुरान करीम आयात पेश गई, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पेश गई, लेकिन हगा गलत दागी माना कई गलत दागी तफसीर कई। सिर्फ मकसद दागी दाई ची आवाम द फ़ायदा मिला व नशी बल्कि ज़ मशहूर शमा अदमा तो यो 2 रुपये मिलावी शी अगर दा मकसद और दी मकसद द पारा गजान रखकारा कई। लेकिन वरकोट मिसाल से ताउस न दरकुम ज़मुंग नाम निहाद मुलियान मुफ्तियान आगो दी सोशल मीडिया तराशी न दा आयात पेश कई च अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई च वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। ए इंसान ज़िस्ता पदी जिस्म के मौजूदिम उता दखकार मना बल आयात दा पेश कई च अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम। दा अल्लाह रब्बुल आलमीन तासु सर दे कमजे के तासु ये वगरज़मा मुहतरम ज़मुंग दी रूड़ो नसूक तपोसु की च अल्लाह रब्बुल आलमीन चरत दे
هغه سمدستي دا خبره کوي وایي چې الله رب العالمین په هر ځای کې دی. دلیل یې څه دی؟ وایي دلیل دا دی که نه وایي الله وایي چې ومعکم اینما کنتم، زه تاسو سره یم. ولې؟ صرف خپل ځان د مشهورولو لپاره د ده معنا هم وکړه، د ده تفسیر هم لږ صحیح بیان کړه، دا کوم ځای دپاره څنګه الله رب العالمین په دغه ځای کې راوړی دی هغه هم لږ صحیح موږ ته بیان کړه، نه هغه نور بیانوي نه. ولې؟ ما تاسو ته مخکې ویلې چې صرف خپل ځان مشهوري او دا خبره کوي. لکه بل آیات چې ما ولستو چې وفي انفسکم افلا تبصرون، الله وایي چې ستاسو جسمونو کې موجود یم. موږ ته د حلولیت عقیده ښیي. وګورئ الله رب العالمین په عرش د پاسه نه دی بلکې کوم ځای کې دی؟ ستاسو په جسم کې موجود دی. حالانکه چې سیاق و سباق مخکې وروستو د آیاتونه وګورو نو دې کې الله رب العالمین موږ ته د جنتیانو تذکره کوي او بیا ورسره خپل قدرت راته ښیي چې انسانه زما قدرت هغه دومره لوی دی چې خپل دې جسم ته وګوره، دا غوږونه، دا سترګې، دا پوزه، دا خوله، دا ژبه، دا نظام هاضمه، دا لاسونه، دا خپې، خپل ځان ته وګوره، نور لرې مه ځه. دا زما قدرتونه دي ستا په جسم کې. لیکن موږ څه وایو؟ وایي الله ستا په جسم کې موجود دی. د دې د وجې نه زما محترمو د هر عالم خبره واورئ، خو بیا په هغې باندې لږ تلاش تفتیش پړتال دا کوئ چې تاسو په حق ته ورسېږئ. قاري صاحب د طرف نه ماله چې کومه موضوع راکړې شوې ده هغه موضوع ده بهترین ذکر. ښه ذکر کم یو دی؟ ما چې کوم یو آیات ستاسو په حضور کې ولستو رب العالمین په دې کې موږ ته فرمایي چې انسانانو موږ ټول ګناهګاران یو. ولې؟ ځکه موږ سره الله رب العالمین شیطان هغه مقرر کړی دی چې کله الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کو او شیطان ته یې وویلې ملایکو ته یې وویلې چې سجده وکړه، ټولو ملایکو سجده وکړه لیکن شیطان سجده ونه کړه. ولې؟ تکبر او لوی. ځکه دا تکبر دا د الله رب العالمین صفت دی او الله رب العالمین فرمایي چې زما نه څوک زما صفت اخلي نو زه یې معاف کوم نه بلکې سزا ورکوم. لکه یو مثال زه تاسو ته درکړم، موږ ماحول کې انسانان یو، زما یو کار دی، زما یو شخصیت دی او یو انسان را پاسي زما شخصیت کې ما ته ګوتې وهي، زما هغه خبره ما نه راخلي او خپل ځان سره لګوي، موږ یې خوښ ګڼو؟ هېڅکله خوښ نه ګڼو. ولې؟ دا خو زما کار دی، دا خو زه په دې باندې لایق یم چې دا کار وکړم، ته څنګه چې دی نو زما نه دا کار اخلي؟ نو الله رب العالمین هم دا لویي دا د الله رب العالمین سره ښایېږي، انسان سره دا نه ښایېږي. شیطان الله ته وویل چې انظرني الی یوم یبعثون، الله ورته چې انک من المنظرین. ولې؟ آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه، الله ورټلو. بیا شیطان الله ته وایي چې الله یو خبره یاد وساته، دا ستا بندګانان نه دي، دا به زه ګمراه کوم او دیو ته به دا بد عمل، دا د جهنم ته د تګ عمل، دا د دیو د ګمراه کېدو عمل، دیو ته به زه ښایسته پیش کوم او چې ښایسته پیش کړم نو بیا به دیو د ثواب په نیت باندې به هغه کوي او توبه به ترې نه وباسي. چې انسان یو کار کوي د څه په مناسبت باندې کوو؟ یعنې په مناسبت باندې کوو چې الله ماله اجر راکړي، الله ماله ثواب راکړي، الله رب العالمین چې کوم جنت تیار کړی هغه راکړي. خو لیکن هغه عمل څه شی دی؟ نه په قرآن کې شته، نه په حدیثو کې شته. موږ ته دا نام نهاد مولیان آیاتونه او حدیث پیش کوي خو د هغې غلط مطلب بیانوي. الله شیطان الله ته وایي چې لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. نو الله فرمایي چې انسانه ګناهګار یې ټیک ده خو څه وکړه؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله، الله رب العالمین یاد کا. بهترین ذکر دا دی. لکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو زه خبر در نه کوم ډېر بهترین یو داسې شی چې ستاسو د رب په نسبت باندې هم بهترین وي او د دې شي نه هم بهتر دی چې تاسو سره زر سپین زر د الله رب العالمین په لاره کې خرج کړئ او د دې نه هم بهترین دی چې تاسو میدان د جهاد ته وځئ او کافر ووژنئ او کافر تاسو ووژنئ. د دې نه هم بهتر دی
صحابه فرمایي چې دا الله رسول الله موږ ته شی غواړو ولې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ذکر الله دا الله رب العالمین ذکر وګوره دې آیات کې الله فرمایي چې انسان ګناهګار دی ګناه به څنګه معاف کوو ذکر الله رب العالمین بیان دی بهترین ذکر دا الله رب العالمین یاداشت دی الله رب العالمین یاداشت څنګه کیږي لکه تاسو وګورئ الله رب العالمین د پیغمبرانو تذکره په قران کریم کې مونږ ته کړی ده یونس علیه السلام چې کله د مې په خېټه کې الله رب العالمین واچو نصیب فرمای دغه خبره وکړه چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا لا اله الا الله دا بهترین ذکر دی زما محترمو ځکه د عرفې په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په موقع باندې دا خبره کړې و چې غوره ذکر چې زه او زمانه مخکې چې کوم پیغمبرانو کړی دی هغه څه شی دی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا بهترین ذکر دی هر وخت انسان ته پکار دی چې دا وایي زما محترمو په دې باندې الله رب العالمین راضي کیږي دین غوره ذکر بل نشته بل ذکر هغه چې د انسان تل په هغې باندې ترنیږي الله رب العالمین ته محبوب دی او ډېرې سپکې کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا مې یو ښایسته کلمات دي بل بهترین ذکر زما محترمو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آیا زه تاسو د جنت خزانې نه ښیم صحابه فرمایل چې ولې نه د الله رسول وښایه راته وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ دا هم فرمایل چې انسانانو د انسان زړه په څه باندې مطمئن کیږي الله رب العالمین په څه باندې خوشحالیږي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله د انسان زړه په څه باندې مطمئن کیږي دا په ذکر باندې بهترین ذکرونه هم دا دي چې انسان لا اله الا الله وای لا حول ولا قوة الا بالله وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وای او لوی ذکر زما محترم او هغه استغفار غوښتل دي ځکه نن سبا زمانہ هغه د پریشانیانو د تکلیفونو د مصیبتونو ده او الله رب العالمین موږ د نوح علیه السلام هغه واقعه ذکر کړې ده حسن بصری رحمه الله ته یو کس راغی او ته فرمایل چې امام صاحب مصیبت ته را باندې هغه د الله نو استغفار وغواړه بل راغی بیماری ده وای د الله نه استغفار وغواړه بل راغی و چې باران نه کیږي وای استغفار وغواړه بل راغی و چې بچی مې نشته وای استغفار وغواړه کوم کسان چې ناس ته و چې امام صاحب دا څه شي کې هر یو کس چې راځي دا یو خبره کوي چې استغفار وغواړه استغفار وغواړه هغه ته د نوح علیه السلام دا خبره نه دا اورېدلې فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الله رب العالمین د استغفار په وجه باندې بارانونه را نازل کړي ويمددكم باموال مالونه به درکې غریبي به ختم شي وبنينا او بچي به الله درکې ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار الله رب العالمین د خسته باغونه درکې کاروبار به خسته شي مال او دولت به الله په استغفار باندې تعالی درکې هر وخت کې زما محترم څه کول پکار دي استغفار پکار دي ځکه دی آیات کې الله فرمایي چې والذین اذا فعلوا فاحشه سوق چې بد کارونه کوي او ظلموا انفسهم خپل ځان باندې ظلم کوي زما محترم ظلم صرف دا خبره نه چې یو انسان دی ظالم دی په یو کس باندې ظلم کوي نه ظلم ډیرو معناګانو سره راځي لکه یو انسان دی چا د کنزل کوي دا هم ظلم کې راځي یو انسان دی چا غیبت کوي دا هم ظلم کې راځي یو انسان دی چا عزت لوټ کوي هغه هم ظلم کې راځي یو انسان دی چا د غوسه کوي دا هم ظلم کې راځي ناحقه یو انسان دی چا مال چې کم دی نو غصب کوي دا هم ظلم کې راځي یو انسان دی چې هر قسم غلط کارونه ازما محترم دا بس کې راځي د ظلم کې راځي نو الله فرمایي د دین چې د خلاصيږي په څه باندې ذکر الله او دویمه خبره ورپسې څه کوي فاستغفروا لذنوبهم د خپل ګناهونو نه څه وغواړه بخښنه وغواړه
هر وخت زما محترمو په خوله باندې دغه خبره جاری کول پکار دي چې استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب الیه استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب الیه چې الله زما ګناهونه معاف کړه زه سخت ګناهګار بنده یم او بل زما محترمو چې کله کم عمل کو کم کار چې کو هر یو عمل ته سپک نه دی کتل پکار هر یو عمل ته لوی نه دی کتل پکار چې مانا بس ما خو حج وکړو ما خو عمره وکړله ما خو بس مونځ وکړو ما خو صدقه ورکړلې ما دا نه بلکې هر هغه عمل ته کم تر کتل پکار دی او د هغې عمل نه وروستو بیا د قبولیت سوال کول پکار دی لکه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام چې کله کعبه هغه جوړه کړله نو د هغې د جوړولو نه وروستو بیا څه وایي ای الله دا یو ورکوټه شانتې کار هم وکړو خو لوی یې ونه کړله چې مړه ما خو بس کعبه جوړه کړله او ما خو د الله رب العالمین کور جوړ کړو بس دا خو زما د ژوند دپاره کافي دی نه څه وایي سمدستي وایي چې ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم ای الله دا ورکوټه شانتې عمل او دا ورکوټه شانتې کار مونږ وکړو دا په خپل دربار کې قبول کړه که چېرته ته قبول نه کړې او سبا مونږ الله رب العالمین خواله ورشو الله راته وایي چې انسانه ای پلانیه ستا دا عمل ما نه دی قبول کړی زه هباء منصوره ده هباء منصوره څه ته وایي لکه یو انسان په دې لاس باندې خاوره واچوي او پوکیا ولا ورکړي پوکي سره ټوله خاوره الوزي که نه دغه شان دی به الله رب العالمین چې دې انسان تا 50 کاله 80 کاله په دنیا کې کار کړو لیکن تا زړه کې څه شی اخلاص نه ستا په زړه کې څه ریا وه ستا په زړه کې څه تکبر زه ستا عملونه ما برباد کړل مونږ به الله ته بیا څه وایو چې ولې مونږ الله ته ولې ویلی شو هېڅکله نه شو ویلی نو په کار دا دی زما محترمو چې کله هم کوم عمل کوو نو د عمل نه وروستو د ذکر اذکار نه وروستو هغه څه وکړو د قبولیت سوال وکړو چې الله ته رانه قبول کړي لکه الله فرمایي ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله او کوم انسان چې بخښنه غواړي تاسو وګورئ که نه یو مثال زه در کوم یو انسان دی چا سره زیاتې وکړي او دا انسان چې کوم دی نو کمتره وي د ده زړه کې رحم موجود وي دا خپل ځان سره سوچ کړي د دې دا ضمیر ژوندی وي که نه نو دا خپل ځان سره سوچ وکړي ډېر بد دې وکړه ډېر زیاتې دې وکړو لیکن څه کوي سمدستي هغه سړي له ځي وروره معافي راته وکړه وروره غلطي رانه شوې ده بس په هغه وخت کې غوسه وم پوه نه شوم تا ته مې داسې داسې وویلې بس بخښنه راته وکړه ګوره الله هم وایي نو دا څه شی دی زما محترمو دا کار څه شی دی دا یو عاجزي ده دا انکساري ده چې ستا په زړه کې دا خبره راغله هغه تکبر ستا د زړه نه ووتو او که نه نو زمونږ خلک څه وایي خاص که زمونږ دا پښتانه زما دا به زما څه وکړي زه دا څه کولی چې زه را میدان ته دې شي څه دې وکړي داسې وایي که نه وایي دا څه شی دی دا الله ته خوښه نه ده زما محترمو الله څه فرمایي دغه شی چې څوک کوي څه د وجې نه کوي ومن یغفر الذنوب الا الله بخونکی نور څوک دی الله رب العالمین دی مونږ چې دعا وغواړو چې یا الله تا نه سوال کوم بل اله مې نشته بل خالق مې نشته بل رازق مې نشته همدا ته مې خالق یې همدا ته مې رازق یې همدا ته مې مدبر یې ته راته دا ګناه معاف کړه اول څه وکړو ذکر اذکار وکړو سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله دا ذکر دا د جنت هغه لوی مقام د حاصلولو دپاره دی خو چې په کوم یو باندې انسان شروع کوي نو شروع دې پرې وکړي هر وخت داسې ویل پکار دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله دا لوی او بهترین ذکر دی زما محترمو او که چېرته مونږ ورسره یو ورځ کې سل کله د لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم که مونږ دا ووایو زما محترم څومره ټایم په دې باندې لګي هېڅ ټایم پې نه لګي او اخره کې زه تاسو ته دا خبره کوم چې ذکر اذکار کوو خپل ځان ته عاجزي انکساري پیدا کوو دا ټول کارونه مونږ کوو الله څه فرمایي
الله وایي چې اولئک جزاؤهم دغه کس چې کم کارونه چې دا کارونه څوک کوي هغه څه شی دی هغې له الله بدله ورکوي څه بدله ورکوي جنات تجري من تحتها الانهار داسې جنتونه چې د هغې له لاندې نهرونه بهیږي خالدین فیها انسان به زړه کې به راځي مړه یو ځل به راکړي ځکه زمونږ دا ماحول دی که نه انسان چې کله یو چا له څه ورکړي نو بیا دې تمه نه ساتي مړه بس یو ځل یې راکړو الله وایي چې نه خالدین فیها همیشه به دې جنت کې موجود وي نعم اجر العاملین دا ډېر لوی بدله ده د څه شي د عمل کوونکو موږ خو لږ ځان ستړي کړو که نه لږ په خوله باندې دا کلمات خو ووایو که نه او بیا د دین وروسته زما محترمو څه پکار دی استقامت پکار دی چې مضبوط والی په دې باندې وکړو دا نه چې بس یو ځل مو وویل زه بس که الله یې قبله یې قبول دی کوي او که نه قبله یې خپل کار دی کوي نه دا خبره نه بلکې استقامت پکار دی یو صحابي راغی ایمان یې راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دو فرمایي چې دا الله رسول اوس څه وکړمه هغه چې ایمان یې راوړ ثم مستقم بیا په دې ایمان باندې مضبوط شه کلک شه یو تاسو ته واقعه د دې کلکوالي بیانوم د بني امویو په زمانه کې مامون یو خلیفه و هغه امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه جیل ته واچو او هغې ته یې سزا ورکوله په څه نوم باندې په دې خبره باندې و چې دا قرآن کریم وایي چې دا مخلوق دی هغه چې دا د څه نوم دا خو د الله کلام دی ونه مخلوق دی بس په دې خبره باندې ونیولو چې ونیولو نو هلته یو کسو غلو هغه هم دی جیل کې ورسره و نو چې کله امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې کله د جیل نه آخري وخت نو هغه ابن الهیثم نومېدو هغه غل و هر وخت کې ویل چې الله رب العالمین دې ابن هیثم ته بخښنه وکړي الله دې بخښنه وکړي الله دې بخښنه وکړي وایي دا زوی ورته ویل چې پلاره څه هر وخت کې ابن هیثم و ابن هیثم دې راغستی دی هغې د بخښنې دپاره دعا کوي دا ولې هغه وایي د بچی وایي زما د مضبوطوالي او زما د استقامت سبب هم دغه غل وایي هغه وایي دا څنګه هغه وایي چې کله زه مامون جیل ته واچولم او ماله به چې کوړه راکوله که نه وایي زما دا کوړه باندې به وایي زما دا جسم داسې وایي دردمن به شو وایي دومره وایي دغه به شو وایي چې ته به وایي چې دا اور به زما د جسم کې ولګېدو خو دغه غل به راته وویلې ابن الهیثم چې امام صاحب زه چې کوم دی نو د غلا په جرم کې راغلی یم او زه دا کوړې برداشت کوم ته خو نه د غلا په جرم کې راغلی نه چې کوم دی نو د ډاکې په جرم کې راغلی نه د چا حق دې خوړلی دی ته خو دې خبرې باندې راغلی چې د الله رب العالمین قرآن د الله کتاب هغه مخلوق نه ګڼي او د الله کلام یې ګڼي دا خو د مضبوطوالي خبره ده ټینګ شه دې ته چې زه ټینګ یم ته ولې نه ټینګېږې وایي چې کله به ما هغه خلکو به کوړې راکولې وایي ما باندې به د ابن الهیثم هغه خبره راغله چې ته الله رب العالمین د ذکر او د الله رب العالمین د قرآن په وجه باندې دا کوړې درکوي وایي زه به مضبوط شوم نور به مضبوط شوم وایي زما دا زه نور یعنې دا کوړه به وایي چې ما وخوړله وایي زما به وایي 14 طبقه روشن کړه وایي داسې مضبوطه کوړه به وایي خو صرف د هغه ابن الهیثم هغه خبرې مضبوط کړی وم زما محترم ثم مستقیم نه مراد څه شی دی چې دا ذکر اذکار مونږ کوو دا خبرې مونږ کوو دا اعمال مونږ کوو او په دې باندې مستقیم والی څه شی دی په وړه خبره باندې بیا د هغې نه واونړو چې مړه بس دی ستړی شوم یاره پلانې به راته څه وایي چې مړه هر وخت کې جومات کې ناستې کور ته خو راشه یاره بل کار دی نشته دی بس خوله دې چلېږي سبحان الله والحمدلله والله اکبر په دې باندې څه کېږي نه بلکې مستقیم مضبوطوالی پکار دی د چا د ملامتیا نه به نه یېرېږو د چا د خبرو نه به نه یېرېږو د چا د اترو نه به نه یېرېږو چې یاره دا سړی به څه وایي او دا سړی به څه نه وایي یعنې نو الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې کوم انسان چې د الله رب العالمین شکر ادا کوي د الله شکر څه شی دی ذکر اذکار دی د الله شکر څه شی دی دغه مونځ دی ځکه تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم اولو العزم پیغمبرانو کې دی الله رب العالمین او د مخکینی رسولو ټول ګناهونه معاف کړي دي خو لیکن بیا هم چې مانځه ته به ودرېدو داسې دومره به ولاړو دا پنډۍ مبارکې به د ډېر د ودرېدو نه به وپړسېدلې زما محترمو صحابه یې تپوس وکړه چې د پیغمبره
الله رب العالمین هو تا باندې احسان کړی دی فضل د باندې کړی دی مخکینی او وروستني ټول ګناهونه یې درته معاف کړي دي بیا هم ته لګیا یې لمونځ کې او درېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب واورې زما دا یو نه چاو که نه الله خو ما باندې دا احسان کړی دی زما ګناهونه یې معاف کړي دي زه بس دا څه نه لمونځونه کې وایي چې نه هغه څه ویلې افلا اکون عبدا شکورا ایا زه د الله رب العالمین شکرګزار بنده نشم لکه وګورئ یو انسان دی مونږ سره نیکي کوي مونږ سره ښېګړه کوي مونږ باندې چې کوم دی یو احسان را باندې وکړي د هغه احسان او د هغه ښېګړې او د هغې نیکي بدله مونږ هغه له څه ورکوو بد رد ورته وایو کنځل ورته کوو نه بلکې د هغې څه کوو صفت بیانو د هغې شکریه ادا کوو د هغې د جزاک الله خیره وایو نو دغه خبرې زما محترمو دا څه شی دی استقامت دی دا شکریه ده ځکه الله فرمایي چې لازیدنکم زه به تاسو ته نور توفیق درکم نور به تاسو ته زیادت د مال وکم د زیادت د توفیق به د ذکر اذکارو درکم زیادت به د کارونو تاسو سره به وکم تاسو سره به ښېګړه وکم زما محترمو او که چېرته داسې نه وي د شیطان په وسوسو کې مونږ ځان راولو او شیطان مونږ ته وسوسه واچوي چې ما دې ورکولې ذکرونه څه غواړې څه کېږي نو بیا به مونږ چې دی د هر څه نه به واورو زما محترمو بل استغفار سره سره هغه کارونه په کار دي زما محترمو چې په هغې باندې مونږ ته بخښنه میلاویږي لکه امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې کوم انسانان د مانځه نه بعد په خپل صف کې په خپل ځای باندې ناست وي وایي په دغه وخت کې ملائک دته دعا کوي چې اللهم اغفر له اللهم ارحمه یا الله دته بخښنه وکړه یا الله دته دې باندې رحم وکړه وایي امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې کوم انسان دا غواړي چې الله ما ته بخښنه وکړي او الله په ما باندې رحم وکړي او زه د ملائکو په دې دعا کې شامل شم وایي دې مانځه نه بعد په خپل ځای باندې ډېر وخته پورې ناست مونږ مصیبت دا ده چې مونږ سلام وګرځو یو سلام امام وګرځي او بل سلام خپل هم ګرځي او سم د سنت ته پاسېږو دې کې څونه نقصانات زما محترم دا نقصان تاسو واورئ یو نقصان د ملائکو د دې دعا نه چې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اللهم اغفر له اللهم ارحمه د دې دعا نه محروم شو دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه محروم شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې د مانځه نه بعد الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام دا ذکر اذکار وایا او بیا اخر کې سبحان الله درې ذکر الحمدلله درې ذکر الله اکبر درې ذکر دا ذکر اذکار وکړه وی الله رب العالمین مستا صغائر گناهونه معاف کی و ان کان مثل زبد البحر اگر که د سمندر د زګ برابر ولی نه اغه نه محروم شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدارین من محروم شو د ټول خبرو زما محترم مونږ څه کېږو محرومه کېږو ولیکن مونږ څه کوو مونږ سنت زیاده کې سنت چرته هم نشي سنت بیا رستو کا دغه ذکر اذکار دا ضروری دي سنت هم ضروری دي خو دا ذکر اذکار د دې دا موقع ده چې کله ته پاسې دي بس تا ټول ارث ختم شي زما محترم چې کوم فائدې د دې ذکر او اذکار په دې مانځه نه بعد مونږ ته ملاويږي هغه ټول ارث چې شو ختم شي لاړل تا د بس د سنتو هغه فائدہ تا ته ملاويږي د هغه اجر او ثواب تا ته ملاويږي په کار دا زما محترمو چې موږ دې خبرو ته سوچ وکړو دې ذکر اذکار ته سوچ وکړو او دغه الله رب العالمین چې موږ دوه فرمایل چې نعم اجر العاملین یو انسان په ځل کې به دا خبر راځي چې ذکر اذکار زکوما دا دعاګانې زویما دې مانځنه بعد دا دعاګانې ویما ما ته څه ملاويږي الله وایي نعم اجر العاملین غوره بدله د عمل کوونکو ده او بل فائدہ دا د زما محترم هغه فائدہ څه ده چې انسان ته دغه ملاويږي جنت ملاويږي انسان چې دینو د خوخو کارونو نه د مصیبتونو نه د تکالیفونو نه بچ کیږي لکه یونس علیه السلام باندې څومره لوی مصیبت راغله چې مګي خېټه ته ننوته په کومه خبره باندې راوګرځید الله وایي چې وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه
فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اوس مونږ د خپل ځان سره سوچ وکړو که چېرته مونږ دې مصیبت نه بچ کېدل غواړو، دې تکالیفونه دې غمونو نه ځان بچ کول غواړو، دغه ذکر پکار دی سبحان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. او کنا دا وایو چې په دې مصیبتونو دې غمونو کې دې اخته یو، سوچونه دې کوو د هغې نه ځان وباسو. الله بیا څه فرمایي؟ فاستجبنا له. موږ د دې یونس علیه السلام دغه دعا چې د بار بار د سولیخ ورځې په دې مئی په خېټه کې وویلې، موږ څه وکړه؟ فاستجبنا له، د ده دا دعا موږ قبوله کړه. ونجیناه من الغم، موږ د ده د غم نه چې کوم د مئی په خېټه کې و د دې غم نه موږ ویستو. وکذلک ننجي المؤمنین، دغه شان موږ بدله ورکوو، خلاصې ورکوو چاله؟ مؤمنانو ته. الله موږ ته مؤمن وایي چې دا ذکر اذکار کې دغه دعاګانې غواړي نو ته څه شی مؤمن یې. وکذلک ننجي المؤمنین، مؤمن الله رب العالمین د دې دعاګانو د ذکر اذکار په وجه باندې موږ ته ویلی دی. یو انسان چې ځان د مؤمن د صفت نه وباسي، یو انسان ځان د الله رب العالمین د مهربانۍ نه او د الله رب العالمین د مغفرت نه وباسي، صرف وجه نه، صرف د خپل د سستیا د وجه نه، صرف د خپل د کمتر علم د وجه نه. او الحمدلله موږ ته زموږ په دې جماعت کې مجالس الایمان پروګرام کېږي، علما راځي موږ ته بیانونه کوي، موږ ته دین ښیي او موږ هغه ته یو نیمه ګنټه یو څلوېښت منټه نشو کېناستلی چې د هغې نه موږ فایده واخلو. د الله رب العالمین ذکر اذکار هغه خپل ذهن کې، خپل دل او دماغ کې واچو. اگر که موږ چې دی نو سادهګان یو، زمیندار یو، کاروباریان یو، ګناهګار یو، خو لیکن د الله رب العالمین دین ته، د الله رب العالمین ذکر ته، د الله رب العالمین یاداشت ته که یو نیمه ګنټه موږ ورکو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم مجلس کې ذکر اذکار کېږي، کم مجلس کې د الله رب العالمین یادونه کېږي، کم مجلس کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شوی دین تذکره کېږي، نو الله رب العالمین په هغې باندې ملائک را نازلوي او دا ملائک په دې باندې سکینت را نازلوي. تاسو وګورئ یو انسان چې غلط کار ته ناست وي، فاحشې ته ناست وي، بدکارۍ ته ناست وي، نو یېرېږي چې لږ څوک را باندې را نه شي، دې خوا هم ګوري او خوا هم ګوري. ولې سکینت نه وي، سکون هغه ته نه میلاوېږي. خو چې دې ذکر اذکار ته موږ ناست یو که نه، نو نه د کور غم را سره شته، نه د بهر د محلې غم را سره شته، نه د دکان غم را سره شته، نه د بل ځای غم را سره شته. ولې؟ الله رب العالمین موږ باندې ملائک را نازل کړي دي، او دې ملائکو په موږ باندې سکینت، په موږ باندې رحمت، په موږ باندې خوشحالي هغه را نازله کړې ده. موږ په خوشحاله باندې ناست یو. تاسو باندې چا زور کړی دی چې زما دې بیان ته کښېنئ؟ هېڅ چا هم زور نه دی کړی، خو د څه د وجې نه ناست یو چې یو لږې خبرې واورو زړه ته مې سکون میلاو شي. دا سکون په څه میلاوېږي؟ دا هم په دې ذکر الله باندې میلاوېږي. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار، د الله رب العالمین په ذکر باندې، د الله رب العالمین په دین باندې، د الله رب العالمین په قرآن باندې انسان زړه مطمئنېږي. تاسو وګورئ یو انسان چې قرآن کریم تلاوت کوي، نو د تلاوت سره د دې انسان دا ایمان دومره زیات شي. زموږ د احناف وروڼه دیو د زیادت د ایمان باندې یقین نه ساتي، وایي نه منه ایمان چېرته زیاتېږي. تاسو وګورئ خیر دا خپل ځان سره دا ټرای وکړئ چې کله یو انسان د الله رب العالمین د رضا دپاره مونځ وکړي او د الله رب العالمین د رضا دپاره یو پاڼه یا نیمه سپاره تلاوت وکړي او ذکر اذکار وکړي، د ده دا ایمان دومره مضبوط وي که نه چې نه غلط کار ته ګوري او بس په لاره م روانې سبحان الله الحمدلله والله اکبر وایي، او هغه ورځ په دې باندې دومره په خوشحالۍ تېرېږي چې مانځل هم په وخت باندې راځي، وخت ګوري چې زه د قرآن کریم تلاوت وکړم. ولې؟ دا په دې باندې چې ایمان یې څه شی دی؟ زیات شوی دی. او چې کله ګناه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا ایمان د دې نه داسې اوچت شي لکه په انسان پر سر باندې دا ورېځه نه دا ورېځه ایمان داسې
اوچت شوی لکه تاسو وګورئ چې انسان ګناه کوي لکه ګناهونه موږ نه کېږي موږ ګناهګاران یو په هغه وخت کې نه موږ ته الله یاد وي نه موږ ته پیغمبر یاد وي نه موږ ته ذکر اذکار یاد وي ولې ایمان را اوچت شوی دی خو چې کله د هغه ګناه نه فارغ شو بیا چې بدن روان یو په لاره کې سوچ ډېر بد کار دی ډېر غلط کار دی موږ خو لږ به صبر کړی وای کنه څه ضرورت چې دې دتلی څه ضرورت چې دا کار دی داسې ذهن کې زموږ راځي که نه راځي ولې هغه ایمان مونږ کې واپس را ننوځي هغه ایمان مونږ دې خبرې ته مجبوروي چې مونږ دا غلط کار ونه کړو او دا ایمان کله زیاتېږي دا صرف الله رب العالمین په ذکر باندې ذکر الله خپل فرمایي ګوره والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ظلموا کې فاحشه کې نسوږي ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم اول الله یاد کې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات کې ناس تو یو صحابي راغی یو باندې چې او دعا یو وخت چې اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا دعا یو کړل او بیا خپل دعا وختله رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وایي چې الله رب العالمین د دې دعا سمدستي قبول کړي خو چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود نه ویلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث الفاظ دی ویلې چې د انسان جلدیواله په دعا کې وګو څه وګو جلدیواله په دعا کې وګو کله ما باندې درود ویلې وي نو الله په دې دعا خه مضبوطی سره به قبول کړي وي پاره کې هیڅ شک نه چې دا دعا به د هغه څه کېدله رد شوی خامخا به قبول دله کله چې مونږ دعا کوو زما محترم یا کله مونږ د خپل د ګناهونو بخنه غواړو نو ذکر اذکار پکار دی د الله رب العالمین یاداش پکار دی او خاص کر دا دعا خامخا ویل دي چې اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لدينا بعد يا بخنا وغوالو دعاء وغوالو إن شاء الله الله بزمون دا دعاء قبل دربار قبولي الله رب العالمين دعاء دا الله رب العالمين ذكر أذكار فضیلت زمون زړونو کې واچي او الله رب العالمین زمون د خپل باندې د ذکر اذکار جاری او ساری وساتي چې الله رب العالمین زمون د بیماریانه زمون د مصیبتونو زمون د تکالیف هغه لري کې الله رب العالمین چې مونږ کې څوک قرضدار دي د قرضونه الله رب العالمین زمون نه ختم کې خپل خزانونه او الله رب العالمین چې کوم مونږ کې بیماران دي الله زمون د بیماریانه ختم کې او الله رب العالمین دې زمون په خلو باندې ذکر اذکار جاری او ساری او ساتي په مونږ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري اطاعت هغه واچي چې مونږ د الله رب العالمین خواله کامیاب او کامران ورشو